You know, the devil is full of pride. ಸೈತಾನನು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. And God is going to show him. ದೇವರು ಒಂದು ದಿವಸ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. See, on earth. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೋಡು. Do you see that clever, educated person, how humble he is? ನೋಡ್ತೀಯಾ ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿದ್ಯಾವಂತನು ಎಷ್ಟು ದೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. You see that very high caste person, how humble he is? ಅವನು ಉತ್ತಮ ಕುಲದವನು ನೋಡು ಎಷ್ಟು ದೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Satan, that is the wisdom of God. ಅದು ದೇವರ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. See how much I blessed that man. See how humble he is. ನೋಡು ಆತನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ದೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. My blessing has not made him proud. ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವನ್ನ ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. What is the wisdom that God is showing to the devil? ಸೈತಾನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಜ್ಞಾನ, ದೇವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು? God is saying to the devil, ಸೈತಾನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, you were so good looking and you became proud. ನೀನು ಸುಂದರನಾಗಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರಿ ಆದೆ. But look at that good looking brother and sister, they are not proud. ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋ ಆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅಹಂಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. Satan, you became proud because you were so clever. ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ನೀನು ಅಹಂಕಾರಿ ಆದೆ. See that clever child of mine, so clever, but he is not proud. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡು, ಆತ ಅಹಂಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. You had such a great ministry, Satan, and therefore you were proud. ನೀನು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೆ ನೀನು. See that brother, that sister, what a great ministry I've given them, they are not proud. ಆ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನೋಡು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. That is the wisdom that God is showing through the church to all these demons and devils. ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಈ ಸೈತಾನ ದೂತರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now the question is, ಇವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, can God point you out to the devil and say, look at that person? ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೈತಾನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಈತನನ್ನು ನೋಡು ಅಂತ? See that young man, he never lusts after any woman. ಈ ಒಂದು ಯೌವನಸ್ಥನ ನೋಡು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಮೋಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ? He's not looking at the dirty movies and television shows of these half-dressed women. ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಒಂದು ನಗ್ನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ? He's not looking, he's so pure. ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He's a young man with all the passions, but he keeps himself pure. ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನು, ಆದ್ರೂ ಅವನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. That is the wisdom God is showing Satan. ಸೈತಾನಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ. And the other thing he's showing is this. ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸಿರೋದು ನನಗೆ ಇದು. See, all the demons in hell, ಆ ಒಂದು ನರಕದಲ್ಲಿರುವಂತ they don't know what it is to be one body. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೇಹವಾಗಿ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Demons are not one body. ಆ ಸೈತಾನನ ದೂತರು ಒಂದು ದೇಹವಾಗಿಲ್ಲ. Satan is like a dictator. ಸೈತಾನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಂತಾನು. He tells a demon, go. ಆ ಒಂದು ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದುರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗು, come here, ಬಾ ಅಂದ್ರೆ. They are just listening to orders. ಅವರು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. That's not divine wisdom. ಅದು ಒಂದು ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. Jesus never ordered his disciples like that. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. He was a servant. ಆತ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು. I've seen two types of elders in our churches. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೋಡಿ. Those who are like the devil, who just ordered, do this, do that, do the other thing. ಸೈತಾನನಾಗಿ ನೀವು ಅದು ಮಾಡು ಇದು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವರು. And those who got the spirit of a servant like Jesus Christ. ಯೇಸುವಿನ ತರ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಆತ್ಮ ಇರುವಂತವರು. Who say, God may have given me a position, but I'm your fellow brother and I got to work with you. ದೇವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ನಾನು ಸೇವಕನಾಗಿರ್ತೀನಿ. And through such humble brothers God builds the church. ಆ ಒಂದು ಸೇವಕರ ಸಹೋದರರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. And then in the church God makes us all one. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is a great mystery. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ್ಮ, ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. Two people can become one. ಹೇಗೆ ಇಬ್ರು ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ? That is why I say, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, the best brother in any church ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಸಹೋದರ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ is the one who can build fellowship between people. ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತಾನೋ ಅವನು. The best elder brother is not the best preacher or the best organizer. ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿರಿಯನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸೋನಾಗ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಂಗ ಕೊಡೋನಾಗಿ ಅಲ್ಲ. Men will appreciate all that. ಮನುಷ್ಯರು ಅದನ್ನ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. But God sees who can build fellowship. ದೇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಈ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Who can make people one. ಈ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಯಾರು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ? Only those who have the spirit of a servant. ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಆತ್ಮ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ. So if you have the spirit of a servant,
ಆ ಒಂದು ಸೇವಕನ ಆತ್ಮ you are ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ the best brother and sister in the church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಹೋದರ You ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ may not be an elder, you may not be and you may never become an elder. ನೀವು ಹಿರಿಯನಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. But in God's eyes you are the best brother in the church if you can build fellowship between people. ಆದರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರೋ ಉತ್ತಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನೀವು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ. See this verse, Matthew chapter 5. ಮತ್ತಾಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Jesus said in verse 9, 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, he didn't say blessed are the preachers, they shall be called the sons of God. ಇಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಂತವರು, ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. That's what we say. ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Oh, those who can preach well, they are the sons of God. ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. He said blessed are the peacemakers. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು ಅಂತ. You may never be a preacher in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಸಂಗಿ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. Can you be a peacemaker? ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋರಾಗಿರ್ತೀರಿ. When there's fighting in your home, can you be a peacemaker? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾದಾಗ ನೀವು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ. Somebody comes to fight with you, can you be a peacemaker? ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು When ಉಂಟು the ಮಾಡ್ತೀರಾ. problems in the church, can you be a peacemaker? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ. They are the sons of God. ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. It's easy to criticize, ಅದು ಖಂಡಿಸೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. but to be a peacemaker is very difficult. ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. That's why Jesus said ಅದರಿಂದ ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು in Matthew chapter 19, 19ನೇ ವಚನ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಧ್ಯಾಯ verse 30, 30ನೇ ವಚನ, last verse. Many who are first will be last, and the last first. ಮೊದಲಿನವರು ಕಡೆಯವರಾಗುವರು, ಕಡೆಯವರು ಮೊದಲಿನರಾಗುವರು. Why is that? ಯಾಕೆ? Why are many who are last going to be first in the final day? ಯಾಕೆ ಕಡೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಮೊದಲನೆಯವರಾಗ್ತಾರೆ, And many who are first will be last. ಮೊದಲನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಕಡೆಯವರಾಗ್ತಾರೆ? I'll tell you why. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. It's got nothing to do with position in the church or preaching gift or any such thing. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇರೋ ಪ್ರಸಂಗದ ವರವಲ್ಲ. Because many who stood up as first in the church were proud. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮೊದಲನೆಯವರಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. Not everybody, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, but many. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ. Some who are first are also humble. ಕೆಲವರು ಮೊದಲನೆಯವರಾಗಿದ್ರು ದೀನರಾಗಿದ್ರು. They will be first in eternity also. ಒಂದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. Many who are first are proud. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮೊದಲನೇ ಆಗಿದ್ದವರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾದರು. Eternity God will push them to the end. ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ದೇವರು ಹಿಂದೆ And there are ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. some who are last. ಕೆಲವರು ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ, they are humble. ಅವರು ದೀನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. God makes them first in eternity. ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಮುಂದೆ ಕರೀತಾರೆ. Not everybody. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ. Some who are last because they are lazy and they are not interested. ಕೆಲವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸೋಮಾರಿಗಳು, ಆದ್ರಾಗಿ ಹಿಂದೆನೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು. They'll be last here and they'll be last in eternity also. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. But there are some who are humble, ಕೆಲವರು ದೀನರಾಗಿರ್ತಾರೆ, who don't have any position or prominence in the church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಆಗಲಿ, but they ಒಂದು quietly serve and help in whatever way they can. ಅವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. God will exalt them when he comes again. ಅವರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ ದೇವರು. So dear brothers and sisters, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, don't seek to be prominent in the church now. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮೊದಲನೆಯವರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. Seek to be prominent when Christ comes again. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮೊದಲನೆಯವರಾಗಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. God bless you. ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Let's pray. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Let's bow our heads before God. ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ. Please take very seriously what you have heard today. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮುಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ. It's very important. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು. God is drawing a line between the proud and the humble. ದೇವರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೀನರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. Make sure you're on the right side of the line. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. Don't just imagine that you're humble. ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ನೀವು ದೀನರು ಅಂತ. If you look down on others, you're not humble. ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ದೀನರಲ್ಲ. If you don't have the spirit of a servant, you're not humble. ನಿಮಗೆ ಸೇವೆಯ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೀನರಲ್ಲ. If you're impure in your eyes in private, you're not humble. ನೀವು ರಹಸ್ಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೀನರಲ್ಲ. Repent. ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡಿ.
If you're seeking for prominence in the church, you're not humble. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಮೊದಲನೇ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೀನರಲ್ಲ. If you're seeking to let everybody know what you do for God, you're not humble. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ದೇವರಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೀವು ದೀನರಲ್ಲ. But if you can serve God and keep it hidden, then you're humble. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ Heavenly Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು, help us all to follow in Jesus' footsteps, ಯೇಸುವಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂಬಾಲಿಕರಾಗಿ, so that you can manifest your wisdom to the demonic powers through us. ಈ ಒಂದು ಸೈತಾನನ ದೂತರಿಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. Pray in Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆಮೆನ್.